کہ چلو ربائی کا دور ہے تو ربائی صحیح اور نثری نظم پیش کرتی ہوں. یہ ہے قانون فطرت کی معافی نہیں. دنیا میں وہی کامیاب ہے، دنیا میں وہی کامیاب ہے جو قانون فطرت اور قانون شریعت کو سمجھتا ہے. قانون فطرت میں بخشش نہیں، قانون فطرت میں بخشش نہیں، معافی نہیں، بھول چوک نہیں. قانون شریعت میں رب چاہے معاف کر دے، وہ چاہے بخش دے، رحم کر دے. دنیا بہت سخت امتحان کی جگہ ہے. کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا، کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا. یہاں جو اصول حرکت پہ چلتا ہے وہی اپنا پیٹ بھرتا ہے. یہاں جو اصول حرکت پہ چلتا ہے وہی اپنا پیٹ بھرتا ہے. یہاں وہی کامیاب ہوتا ہے جو باظرف ہے، محنت پہ یقین رکھتا ہے. کاہلی، سستی، غفلت، لاپرواہی، مردنی، تساہل، غیر ذمہ داری، وقت کی بے قدری کرنے والا وقت کے انتقام سے نہیں بچتا، وقت کے انتقام سے نہیں بچتا. محنت سے جی چرانے والا امر بیل کی طرح ہے، محنت سے جی چرانے والا امر بیل کی طرح ہے. جس درخت سے چمٹا ہے اسی کا خون چوستا ہے، اسی سے پیٹ بھرتا ہے. ہر کسی سے مانگنے والے کا کبھی پورا نہیں پڑتا. اپنی چادر دیکھ کر جو پاؤں پھیلاتے ہیں وہ عزت پاتے ہیں. سست، کاہل، دوسروں کی محنت پہ روٹیاں توڑنے والے تکلیف اٹھاتے ہیں. نفرت، بے حرمتی کی زندگی پاتے ہیں. جو سود کھاتے ہیں، قرضوں پہ چلتے ہیں، کاہل ہیں، نہیں پنپتے. ایسی قومیں ناکام رہتی ہیں، دست نگر رہتی ہیں. یہ قانون فطرت ہے. جو کام کرے گا، کاہلی سے بچے گا، اس کے سر پہ عظمت کا تاج ہوگا. مردنی، کاہلی کی سزا، غربت، بھوک، بیچارگی، ذلت. وقت کا ضیاع کرنے والوں کے سروں پہ دستار نہیں سجتی. قانون فطرت سے بھاگنے والوں کو تمغے اعزازات نہیں ملتے. ہیروئن، کوکین، افیم، سگریٹ، چرس، ٹھرا، شیشہ، ویپ، شراب پیو گے تو گردہ، جگر، جسمانی اعضاء خراب ہوں گے. کسی بے گناہ پہ ظلم کرو گے، ستاؤ گے، دکھ دو گے، تڑپو گے، سسکو گے، موت مانگو گے، موت نہیں آئے گی. یہی قانون فطرت ہے. زمین پہ کوئی کام نہ سستی سے چلتا ہے، نہ اپنی ہٹ دھرمی اور مرضی سے چلتا ہے. قانون شریعت میں معافی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا میری مرضی میں تو کروں گا، تو نہ اپنی ہٹ دھرمی اور نہ مرضی سے چلتا ہے. قانون شریعت میں معافی ہے. قانون فطرت میں کوئی بخشش نہیں، قانون فطرت میں کوئی بخشش نہیں. جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا. ماں کی بے عزتی کرو گے، بھائی بہن کا حق کھاؤ گے، باپ کی نافرمانی کرو گے، بے حرمتی، گالیاں، برا بھلا کہنا، جوانی موبائل، فلموں، گیم، دوستوں میں گنواؤ گے، محنت سے، تعلیم سے بھاگو گے تو کب تک؟ بے روزگاری، بیکاری، بد نصیبی مقدر ہوگی. کل تمہاری اولاد تمہیں گالیاں دے گی، دھکے دے گی، گھر سے باہر اٹھا کر پھینک دے گی. جو بوگے وہی کاٹو گے. ببول بو کر گلاب کے پھولوں کی فصل نہیں ملتی، ببول بو کر گلاب کے پھولوں کی فصل نہیں ملتی. یہ قانون فطرت ہے، اس سے مفر ممکن نہیں. یہ دنیا بہت خطرناک جگہ ہے. ہمارا یہاں انتقام ہے، بدلہ ہے، ہر جرم کا حساب ہے. عدالت، قاضی، پٹواری، وڈیرا، سردار، پنچایت ہے. زبان سے نکلے لفظ واپس نہیں آتے. وہ تباہی، بربادی، فتنہ و فساد، دہشت، وحشت، شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں. کمان سے نکلا تیر دوبارہ کمان میں نہیں آتا. ندامت، معافی، پچھتاوے کی قانون فطرت میں کوئی گنجائش نہیں. دل پہ لگے زخم نہیں بھرتے، نظروں سے گرا نظروں سے نہیں اٹھتا. آئینہ گر کے ٹوٹ جائے، عکس بکھر جاتا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، خوبصورت چہرے پہ بدصورتی ابھر آتی ہے. دل توڑنے کی معافی نہیں. خود غرضی، چال بازی، غفلت، سستی،
की सज़ा ज़मीन पे ही भुगतनी पड़ती है। शरीयत माफ़ कर सकती है, शरीयत माफ़ कर सकती है, कानून फितरत में माफ़ी नहीं। ज़मीन पे चोरी, कत्ल, बदकारी, फहाशी, इंतशार, जुल्म, मंशियात नोशी करोगे, सज़ा मिलेगी, फांसी चढ़ोगे, जेल काटोगे, ज़लील-ओ-ख़्वार रुस्वा होगे। ज़मीन पे अदालत है, अदालत का फ़ैसला है। ये नामुमकिन है बुरा काम करो और तुम्हें फूलों के हार पहनाए जाएं, सर पे ताज सजाए जाएं। बुरा काम करो और अच्छाई मिले। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे नहीं किया जाता। कांटे बिछाओगे तो हाथ ज़ख्मी होंगे। मुमकिन ही नहीं, गड्ढा खोदो और खुद ना गिरो। जो सुस्त हैं, काहिल हैं, मक्कार हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। जीने के आखिरी पायदान पर किसी के कांधे पे चढ़ के पहुँचोगे तो मुंह के बल गिरोगे ही। यही कानून फितरत है। जो कौमें मेहनत करती हैं, इजादात करती हैं, उनकी मोहताजी में रहना पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है, ग़ुलाम बनना पड़ता है, सुस्त कदमों तले रौंदे जाते हैं। दुनिया डायनासोर की तरह उनकी नस्लें मिट जाती हैं। ये कैसे मुमकिन है? रातों को देर से सोएं, सुबह देर से कारोबार पे जाएं और बैठे ऊँघते रहें, सोते रहें, दुकान ठप हो जाएगी, पैसा डूब जाएगा। वक्त की कदर नहीं की, मेहनत नहीं की, तकलीफ़ नहीं उठाई, अपना सरमाया भी गंवाया, माँ बाप की जमा पूंजी भी गंवाई। मेहनत की आदत ना थी, रोज़गार ना मिला, मुल्क से बाहर चले गए, वहाँ भी बेसुकूनी, बेकारी, वतन से दूरी, इस तरह भी। जिन्होंने इल्म हासिल किया और इल्म पे अमल किया, आला डिग्रियाँ ली, मेहनत का फल पाया, जहाँ रहे इज़्ज़त से कमाया, घर वालों को भी सुख पहुँचाया। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, आला ओहदे, फिर भी पार्ट टाइम करते हैं, उबर चलाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बने, सेल्समैन बने। अंग्रेज़ खूबसूरत कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ अपनी फ़ीस के लिए पार्ट टाइम पार्क साफ़ करती हैं, कूड़ा करकट चुनती हैं। मेहनत में कोई आर नहीं। कल ये डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर्स होंगे। 8 माह सख्त सर्दी, बच्चे बूढ़े जवां ठठरते हैं, कपकपाते हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, दफ्तर जाते हैं। मेहनत के बल पर कमाई हुई इज़्ज़त फ़ख्र है, ताज है, तमगा है, इनाम है, उसूल हरकत में बरकत है। यही कानून फितरत है। वक्त की कदर, नीयतों की सच्चाई, खौफ खुदा कानून फितरत की सख्ती से बचाता है। सुस्त डायनासोर बनने वाले रुल जाते हैं, मिट जाते हैं। हिरन, खरगोश कितने कमज़ोर, कितने छोटे, मगर कितने बर्क रफ्तार। हिरन, खरगोश कितने कमज़ोर, कितने छोटे, मगर कितने बर्क रफ्तार है। अपने बल पे जीना चाहते हैं, अपना बल पे जीना जानते हैं। एक कुत्ते ने खरगोश से पूछा, मेरी टांगें इतनी बड़ी बड़ी हैं और तुम्हारी इतनी छोटी छोटी, फिर भी मैं तुम्हें दौड़कर पकड़ नहीं सकता। एक कुत्ते ने एक खरगोश से पूछा, मेरी तो टांगें इतनी बड़ी बड़ी हैं और तुम्हारी इतनी छोटी छोटी, फिर भी मैं तुम्हें दौड़कर पकड़ नहीं सकता। तुम इतनी छोटी टांगों के साथ इतना तेज़ कैसे दौड़ते हो? खरगोश ने कहा, तुम दूसरों के कहने पे, दूसरों के उकसाने पे मेरा पीछा करते हो। मैं अपनी मेहनत पे, छोटी छोटी टांगों की ताकत पे यकीन रखता हूँ। जंगल में एक बकरी दरिंदों के दरमियान बेफिक्र फिरती थी। एक दिन एक कौवे ने पूछा, तुम्हें जंगल में खौफ नहीं आता? बकरी बोली, एक शेरनी मर गई थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने पाल लिए, अपने जिस्म से खुराक दी, अपनी जवानी उन पे त्याग दी, उनको पाला पोसा, जवान किया। 2 शेर मेरी औलाद हैं और मैं उनकी माँ। मेरी नेकी और मेहनत मेरे आज काम आ रही है। कौवे ने सोचा वो भी कोई नेकी कमा ले। उसने एक चूहे को जाल में कैद देखा तो लगा जाल काटने। जाल चोंच से काटता जाता, जैसे जैसे चूहा आज़ाद होता जाता, धीरे धीरे खामोशी से कौवे के पर कतरता रहता। जब चूहा आज़ाद हो गया तो कौवा बहुत खुश हुआ कि उसने भी नेकी कमा ली। अब जो कौवे ने उड़ने को उड़ान भरी तो वो ज़मीन पे गिर पड़ा कि उसके सारे पर चूहा कतर चुका था। कौवा बहुत दुखी हुआ, बकरी को माजरा सुनाया। बकरी बोली, मेहनत और नेकी करने के लिए भी अक्ल दरकार है। हरे भरे शजर को सारा दिन काटोगे तो साए से भी जाओगे और जीने के लिए ऑक्सीजन को भी तरसोगे। नेकी भी मुस्तहिक के साथ की जाती है और ज़र्फ़ वाले का ज़र्फ़ देख के की जाती है। कम ज़र्फ़ पे वक्त ज़ाया करोगे तो यही अंजाम होगा। बस कानून फितरत में सज़ा भी है, जज़ा भी है। कानून शरीयत तो अल्लाह का कानून है, उसका हिसाब किताब अल्लाह से होगा। कानून फितरत का हिसाब इसी दुनिया में होना है, जो करना है वही भुगतना है। शरीयत माफ़ कर देगी, कानून फितरत की माफ़ी नहीं। कानून फितरत की पकड़ में ना आए कोई, काश कानून फितरत की पकड़ में ना आए कोई। बहुत शुक्रिया।
بہت ماشاءاللہ بڑی سبق آموز، لیکن جب ضرورت تھی اس کے 20 سال بعد سننے کو ملی جی. ہم نبی آپ سے یہ 20 سال پہلے سنتے تو شاید سیانے ہو گئے ہوتے. ارے اب تو ویسے سیانے ہو گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام جی. جی اس پروگرام میں انٹرنیٹ کا کوئی سپرمان انٹرنیشنل کے آج کے پروگرام میں جو شعراء انتظار میں بیٹھے ہیں ان میں ڈاکٹر مقبول منظر صاحب، ڈاکٹر صابرہ شاہین صاحبہ، میں بات دیروی صاحب، نصرت یاب صاحب، ممتاز علی صاحب، مختار تلری صاحب اور رئیس اعظم صاحب موجود ہیں. میں نے نام اس لیے کہ تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ میری لسٹ میں ہیں. اچھا مقبول بھائی ڈاکٹر صابرہ، اچھا اچھا مقبول بھائی ڈاکٹر صابرہ شاہین صاحبہ بہت دنوں بعد آئی ہیں اور ان کو کچھ ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو اگر ان کی طبیعت خراب ہے تو ہم انہیں موقع ایک دو شاعروں کے بعد دیجیے گا انہیں، تاکہ اگر ان کی طبیعت خراب ہے تو وہ پڑھ لیں. جی میرا خیال ہے کہ انہی کا موقع بن رہا ہے، کیونکہ باری بھی انہی کی بن رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹر مقبول منظر صاحب جو ہیں وہ منظر پر نہیں رہے ہیں. اچھا سرپرست اعلیٰ کی سفارش پر ڈاکٹر صابرہ شاہین صاحبہ